ਵਾਲੇਕਮ ਜੀ ਸੱਜਣੋ ਤੇ ਬੇਲੀਓ ਮਿੱਤਰੋ ਤੇ ਸਹੇਲੀਓ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦਾਸੂ ਖਬਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਖਬਰ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇੰਤਹਾਈ ਖੂਬਸੂਰਤ, ਇੰਤਹਾਈ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਇੱਕ ਲੜਕੀ, ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੀ ਤੇ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਸ਼ਾਦੀ ਦੀ ਰੀਜ਼ਨ ਉਹਨੇ ਇਹ ਦੱਸੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇੱਕ ਫਲਾਹੀ ਤਨਜ਼ੀਮ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹੀ ਫਲਾਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਅਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਉਸ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਭਾ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਬਸ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ इस हवाले ना कि दो चार दोस्तों की मिलकर एक टीम बनाई जाए, दो चार दोस्तों की मिलकर एक टीम बनाई जाए, क्यों ना यारो यहाँ भी एक फलाही तंजीम बनाई जाए। मतलब यार मैंने तो समझ नहीं आ रही कि क्यों हुआ यार, ये क्यों हुआ। मतलब कि यार असी आम तौर पर ना औरत को बिल्कुल यही सुनीदा वा कि मुझे एक मुखलिस, एक प्यार करने वाला शख्स चाहिए जो किसी दूसरी औरत की तरफ मुड़ के भी ना देखे। लेकिन वही औरतां नूं जदों असीं रीयल च पुछीदा ना तो वो कहंदियां कि सानूं ते 6 फिगर सैलरी वाला बंदा चाहिए। मतलब कि जिहदी तनख्वाह घट्टो घट्ट 1 लाख होवे ना, वो पालदियां अगलियां। तो मतलब कि यार असीं बुरा नहीं कह रहे हैं, शादी करना बड़ी अच्छी गल आ। हो सकता है इस लड़की ने जो वजह दसी है कि उन्होंने उस बाबे का फलाही काम करन दा अंदाज़ जिहड़ा पसंद आ गया बिल्कुल रियल होवे। लेकिन मे भी ये पिछे कोई होर रीज़न भी हो सकती है। हो सकता कि उहदे वालदैन ने उन्होंने फोर्स किया होवे कि नहीं चल भी स्ट्रोंग बंदा, तू इहदे नाल शादी कर ला, या उहदा पैसा भी देखा जा सकता। लेकिन ये भी पॉसिबिलिटी है कि वो लड़की नूं पसंद आ गए होण बाबा जी। लेकिन मेरी तो समझो गल बाहर आ। अरसलान भाई तुसी इस बारे की कहना चाहोगे? यार मैं पहले तो मैं खबर सुनने तो बाद वैसे ही थोड़ा कन्फ्यूज जा हो गया कि मैं उस लड़की को एप्रीशिएट करा जिन्हें एक मतलब कि फलाही काम करने वाले एक बंदे नाल शादी की। हाँ। या फिर खुद मैं जहर पी के मर जा। मैनू एक लतीफ़ा याद आ रहा जरा बचपन च सुनिया सीगा कि पप्पू की मामा ने कहा था कि चिड़ियों को पानी पिलाने से अच्छी बीवी मिलती है। तो शायद इस अंकल जी ने ओए ये अंकल मैनू लगता कि पानी नहीं पिलाਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, चिड़ियां ਨੂੰ ਜਾਮੇ ਸ਼ੀਰੀ ਪਿਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸੋਹਣੀ बीवी मिली है। मैं कहना कि ਆਪਾਂ ਵੀ ਨਾ ਕੋਈ ਜਾਮੇ ਸ਼ੀਰੀ ਵੀ ਤੇ ਕੋਈ ਦੁੱਧ ਸੋਡਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਰੱਖੀਏ ਛੱਤਾਂ ਤੇ। ਆਪਣੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਦੇ ਛੱਤਾਂ ਤੇ ਵੀ ਰੱਖ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਭਰ ਦਿੰਨੇ ਆ ਸਾਰੇ। चिड़ियाँ ਕਾਂ परिंदे जानवर सारे पीन अपन दुआवां देन यार। वो फिर वो फलाही काम नहीं होए ना, वो फिर इस्लाही काम हो जाना। ਉਹ ਯਾਰ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋਵੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਅੱਛਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। हाँ ਵੈਸੇ ਕੀ ਯਾਰ ਤੇਰਾ ਕੀ ਇਸ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕੀ ਖਿਆਲ ਆ, ਕਿਉਂ ਉਹਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ? यार पता नहीं बेसिकली रीज़न, लेकिन पहले एक खबर आई सी कि एक लड़की ने इदा ही एक काफ़ी एज के बंदे नाल शादी कर ली सी। तो उदों उनके कोल पूछा गया सीगा तू इदा क्यों किया। उन्हें कहा सीगा कि इनकी उम्र तो 4 कुछ दिन ना, इनकी जायदाद जी मैं सारी जिंदगी खावांगी। शायद ये रीज़न हो सकती है। हाँ, या फिर आमर लियाकत अली। हाँ, इहदे नाल ना हो जाए कुछ। बिल्कुल बिल्कुल नाज़रीन, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਆਮਰ ਲਿਆਕਤ ਉਹਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਇੱਕ ਯੰਗ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਅੰਜਾਮ ਵੀ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਦੀ ਮਗਫਰਤ ਫਰਮਾਏ। ਹੁਣ ਤੇ ਉਹ ਟੁਰ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਛਾ ਹੀ ਅਲਫਾਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਸੋਚ ਕੇ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨਾ ਕਿ ਚਲੋ ਇਹਦੀ ਉਮਰ ਤਾਂ 4 ਕੁ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਇਹਦੀ ਸਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਤੇ ਸਾਡਾ ਹੀ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਯਾਸ਼ੀ ਮਾਰਾਂਗੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ। ਇਹ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਚਲੋ ਯਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਕੁੜੀ ਆ, ਸੋਹਣੀ ਸੁਨੱਖੀ ਆ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਈਂਡ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਣੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕਦੀ ਵੀ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇ ਤੇ ਯਕੀਨਨ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਅੱਛਾ ਆਏਗਾ। तो असी इस लड़की ने जिहड़ी ने कीती है इस बाबे दे नाल शादी ने बिल्कुल बुरा नहीं कह रहे। मे भी वो नीयत साफ़ होवे ते अल्लाह करे कि उन्हां दी जिहड़ी इज़दवाजी जिंदगी आ वो बहारां दे नाल भरपूर रहे, सारी ज़िंदगी खुश रहन।
ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਯਾਰ ਕੁਛ ਨਾ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਮਾਮਲਾਤ ਨਾ ਬੜੇ ਅਜੀਬ ਜਿਹੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਤਨਖਾਹ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਾਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਘਰ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਦੀਆਂ ਡਿਮਾਂਡਾਂ ਉਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੋ ਉਹਦੇ ਨਾ ਅੱਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਦਿੰਦੇ ਕੋਈ 40-50 ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ ਆ, ਅਤੇ ਉਹੀ ਸੇਮ ਡਿਮਾਂਡ ਉਹ ਇੱਕ 20-25 ਸਾਲ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਕੋ ਕਰ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਆ ਨਾ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸੀ ਇਸ ਬਾਰੇ 'ਚ ਖਿਆਲ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕੀ ਖਿਆਲ ਆ? ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦੇਵੋ ਕਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ ਦੇ ਮੁੰਤਜ਼ਰ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ। ਚੰਗਾ ਜੀ, ਰੱਬ ਰਾਖਾ।